Hello guys, welcome to lecture number 10. So in the last lecture we were talking about parsers and to be exact top-down parsers, okay? So আমরা top-down parser এর মধ্যে একটা example দেখছি সেটা হচ্ছে LL1 parser. So today our topic is again syntax analyzer. So আমরা আজকেও parser সম্বন্ধে দেখব, but to be exact we will be looking at bottom-up parsers, okay? And the first type of bottom-up parser that we will see for today is LR0 parser. Okay, so before going into anything, let's try to define bottom-up parsers and how they work. Okay, all right. So this will be our contents today. So let's see the parsers, types of parsers, and how we can define bottom-up parsers first. So we already know the definition of parser. So parser is a compiler that is used to break the data into smaller elements coming from lexical analysis phase. So আমরা already জানি যেটা সেটা হচ্ছে parser is the second phase of a compiler. সে ইনপুট নেয় lexical analyzer এর কাছ থেকে এবং আউটপুট দেয় to the next phase which is my semantics analyzer. Okay, আচ্ছা, সো আমরা অলরেডি জানি parser দুই টাইপের, একটা টপ ডাউন পার্সিং, একটা বটম আপ পার্সিং. We already know about this classification, so we will today look into specifically into bottom-up parsers. Okay, so if we want to define bottom-up parsing, we can define it like this. Bottom-up parse corresponds to the construction of a parse tree for an input string beginning at the leaves or the bottom and working up towards the root or the top. So it is convenient to describe parsing as a process of building parse trees, although a front end may in fact carry out a translation directly without building an explicit tree. So আমরা বটম আপ পার্সিং সেই পার্সারকে বলি যে লিফ নোডস থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে রুট নোডে কনস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করে, right? So pretty simple, and this is intuitive from the name of the parser, right? So this is one example of bottom-up parsing tree. So as you can see, আমার কাছে for example we have two terminals, id multiplied by id. So now if we want to create a parse tree from bottom up, so that means আমি leaf node থেকে আস্তে আস্তে রুটের দিকে যাইতে থাকবো. So that's called a bottom-up parse tree. So এখানে দেখেন আমরা যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে we are taking one terminal at a time and then trying to replace them or try to reduce them to some non-terminals. Okay, so for example id কে আমরা একটা non-terminal দিয়ে represent করতেছি which is f, f non-terminalটাকে আবার represent করতেছি t দিয়ে, and so on, and finally in the last step we get a tree which is constructed from bottom up, right? So আমরা লিফ নোড থেকে আস্তে আস্তে রুট নোডের দিকে গেছি. সো এটা একটা বটম আপ পার্স ট্রি এর এক্সাম্পল. আনফর্চুনেটলি টপ ডাউন পার্স ট্রি যতটা ইনটুইটিভ, বটম আপ পার্স ট্রি কিন্তু ততটা ইনটুইটিভ না. সো দ্যাটস ওয়াই উই নিড টু ডিভাইস আ স্ট্র্যাটেজি সাচ দ্যাট আমাদের বটম আপ পার্স ট্রি তৈরি করাটা সহজ হয়, and that's why we are learning this parsing techniques. So আজকে আমাদের parsing technique হবে the most simpler one which is called LR0 parser. Okay, so before doing any bottom up parsing we need to understand two types of actions. So as you can remember আমরা যখন top down parsing করছি তখন দুই ধরনের অ্যাকশন করছি, একটা হচ্ছে রিডাকশন অ্যান্ড সরি একটা হচ্ছে ডেরিভেশন এবং একটা হচ্ছে আমরা আমরা যখন আপনার কি বলে টপ ডাউন পার্সিং করছি তখন আমরা দুই ধরনের অ্যাকশন দেখছি, একটা হচ্ছে ডেরিভেশন আর একটা হচ্ছে শিফটিং. সো শিফট বলতে হচ্ছে আমরা একটা ইনপুট থেকে আরেকটা ইনপুটে যখন মুভ করছি সেটাকে আমরা বলছি শিফটিং, এবং ডেরিভেশন বলছি আমরা যখন একটা নন টার্মিনালকে একটা টার্মিনাল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছিলাম সেটাকে আমরা বলছি ডেরিভেশন, মানে হচ্ছে রুট নোড থেকে আমরা যখন চাইল্ড নোডে আসতেছি সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ডেরিভেশন.
In bottom-up parsing, shifting is as usual like top-down parsing. The difference is এখানে কোনো ডেরিভেশন নাই কারণ কি আমি কোনো নন টার্মিনাল থেকে টার্মিনাল যেতে পারি না। মানে হচ্ছে রুট নোড থেকে আমরা লিফ নোডে যেতে পারি না, বরঞ্চ উল্টাটা, মানে হচ্ছে লিফ নোড থেকে আমাকে রুট নোডের দিকে যেতে হবে। সো দিস অ্যাকশন ইজ টার্মড অ্যাজ রিডাকশন। ওকে, সো তার মানে হচ্ছে বটম আপ পার্সিংয়ের ক্ষেত্রে দুই ধরনের অ্যাকশন, একটা হচ্ছে রিডাকশন, একটা হচ্ছে শিফটিং। So reduction idea হচ্ছে definition হচ্ছে we can think of bottom up parsing as a process of reducing a string w to the start symbol of the grammar. At each reduction step, a specific substring matching the body of a production is replaced by the non-terminal at the head of the production. Okay? আচ্ছা, so let's move on and how we can incorporate reductions and shifting in our bottom up parsing. We will see right now. So one more thing, one more idea we need to understand is handle pruning. So handle pruning বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে for which input I need to apply which production. Okay, so bottom up parsing during a left to right scan of the input constructs a rightmost derivation in reverse. So informally, a handle is a substring that matches the body of a production and whose reduction represents one step along the reverse of the rightmost derivation. So remember আমরা যখন bottom up parsing করতেছি তখন we do rightmost derivation in reverse. That's why the name of the parsers are like LR, right? So the first L stands for left to right scanning, and the second R stands for rightmost derivation in reverse. Okay, so আমরা সবসময় rightmost এলিমেন্টটাকে ডিরাইভ করার চেষ্টা করব। আচ্ছা, alright, now let's start our bottom up parsing, or to be exact our shift reduce parsing, or to be exact LR0 parsing. Okay, so আমরা এখানে ডেফিনেশনে খুব বেশি একটা সময় খরচ করব না। read it yourself, you will understand it very easy. We will try to look into an example as soon as we can. Okay, so let's move on. So one thing we need to explicitly remember while parsing in shift reduce parsing or bottom up parsing is there are four actions. Okay, so there are four possible actions that we can do. So the first one is shift. It's pretty simple. Shift the next input symbol onto the top of the stack. Pretty simple. The second one is reduce. We already know about this. So when we transform a lift node into a root node or a terminal into a non-terminal, so that process is called reduction. Okay. The third action we can take is accept. So we can accept a string, or we can not accept a string. There are two possible outcomes. And fourth, there is an error. So if we somehow arrive into some specific input for which there are no possible actions or no possible productions, then we can call an error function routine. Okay, right. So as you go on, you will understand these actions very easily. Okay, so now comes our LR parsing. Okay, so LR parsing is, as we already know, left to right scanning, and R means rightmost derivation in reverse. So আমরা সাধারণত LR parsing কে LRK parsing বলি, where K can be any numbers. Okay, typically K is either 0 or 1. This K represents the number of look aheads in parsing. So তার মানে হচ্ছে আমি কয়টা এলিমেন্টকে সামনে দেখে তারপর হচ্ছে পার্সিং করব, সেই ইনফরমেশনটা আমাকে দিবে হচ্ছে কে এর ভ্যালু। সো আমরা সাধারণত কে ইকুয়ালস টু 0 আর কে ইকুয়ালস টু 1 হিসেবে ধরি। আমরা এখানে আমাদের আমরা সামনে যত স্লাইডস পড়বো অথবা এখন যেটা করবো সেখানে আমরা কে এর ভ্যালু 0 অথবা 1 হিসেবেই কাউন্ট করব। এর চেয়ে অ্যাডভান্সড কিছু পার্সার আছে যেগুলা মাল্টিপল এলিমেন্টস দেখতে পারে, বাট আপাতত ফর লার্নিং ইট we do not need to concern ourselves further. Okay, all right, so let's move on. So next you can always ask যে আমার যদি ll1 parser কাজ হয়ে যায়, why do we need LR parsers? So LR parsers are table driven, much like the non-recursive LL parser.
A grammar for which we cannot construct a parsing table using one of the methods in this section and the next is said to be an LR grammar. So intuitively, for a grammar to be LR, it is sufficient that has a left-right shift-reduce parser to be able to recognize handles of right sentential forms when they appear on top of the stack. So uh, LR parser একটা মজার বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে LR parsers are uh, very interesting parsers because they can uh, create parse trees for ambiguous grammars too. Okay? So আমার যদি এমন কোনো গ্রামার থাকে যেটা অ্যাম্বিগুয়াস, সেই অ্যাম্বিগুয়াস গ্রামারকে ট্রান্সফর্ম করার প্রয়োজন নাই এলআর পার্সারে। উই ক্যান জাস্ট put in the ambiguous LR grammar and then we can use it as our parsing technique. Okay, all right. So LR parsing is attractive for a variety of reasons. Number one, LR parsers can be constructed to recognize virtually all programming language constructs for which context-free grammars can be written. Okay. Second, the LR parsing method is the most general non-backtracking shift-reduce parsing method known, yet it can be implemented as efficiently as other more primitive shift-reduce parsing. An error parser can detect a syntactic error as soon as it is possible to do so on a left to right scan of the input. So, uh, one of the most important ones is যে error parser একটা errorকে comparatively faster সে recognize করতে পারে. Okay. And the fourth one, the most important one, is the class of grammars that can be parsed using error methods is a proper superset of the class of grammars that can be parsed with predictive or LL methods. So for a grammar to be LRK, we must be able to recognize the occurrence of the right side of the production in a right sentential form with K input symbols of look ahead. So LR grammars can describe more languages than LL grammars. So to be exact, ambiguous grammars কেও আমরা LR grammars বলতে পারি, and যেখানেই we can recognize the occurrence of the right side of the production in a right sentential form, মানে হচ্ছে যেখানে একটা প্রোডাকশনে আমাদের যেই নন টার্মিনালগুলো আছে সেগুলো ডেফিনেটলি একটা রাইট সেন্টেন্স ফর্মে আছে, সেটাকে আমরা হচ্ছে একটা এরর গ্রামার বলি। ওকে, সো all types of grammars can be accepted in LR K grammars. So now let's start to see যে আমরা একটা এরর পার্সার যখন তৈরি করব তখন what do we need to construct and how do we need to construct. So the first thing that we need to construct is called items. সো আইটেমস বলতে আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা প্রোডাকশনকে বুঝাই, যে কোনো একটা প্রোডাকশন, হোল প্রোডাকশন, অ্যালং উইথ ওয়ান মোর ইনফরমেশন যে আমার কারেন্ট ইনপুট কোন পজিশনে আছে সেই প্রোডাকশনে। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল আমার কাছে যদি একটা খুব সিম্পল প্রোডাকশন থাকে এ থেকে এক্স ওয়াই জেড, ইটস এ ভেরি সিম্পল প্রোডাকশন, রাইট? সো এই প্রোডাকশন থেকে আমরা চার ধরনের আইটেম তৈরি করতে পারি। সো এ থেকে a dot xyz. This dot represents the position of my current input. সো এটাও কিন্তু কম্পারেটিভলি ইনটুইটিভ, অ্যাজ ইউ সি যে আমি যেহেতু আমার প্রোডাকশনের কোনো কিছুকেই এখনো চেক করি নাই, সো দ্যাটস ওয়াই আমার পজিশন অফ ইনপুট সবার সামনে, রাইট? Currently seeing nothing, right? So it has seen nothing, so that's why আমার position of input একদম প্রথমে। Once I have seen X, or once I have transitioned for the non-terminal X, then our current position of input moves one position to the right and so on, right? So for example A থেকে X dot YZ means আমি X কে already দেখে ফেলছি and আমার সামনে আরো দুটো non-terminal আছে which is Y and Z, okay? And that's simple. So once I have seen all possible non-terminals, then I can say যে আমার যে current position of input, that's at the last position of the production, right? Okay. এবং মজার বিষয়, আমার কাছে যদি কোনো স্পেশাল প্রোডাকশন থাকে এ থেকে অ্যাপসিলন, in that case it has only one item, A2 dot, right? So this is pretty interesting. Alright, so remember আমরা যখন LR parser তৈরি করি, then we need to construct item, okay? So an LR0 item has no look aheads,
সো তার মানে হচ্ছে আমার সামনে কোনো লুক অ্যাহেডস নাই, আমার জাস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা প্রোডাকশন, এবং সেই প্রোডাকশনের মধ্যে আছে দ্য পজিশন অফ মাই ইনপুট। ওকে, অলরাইট, লেটস মুভ অন। আচ্ছা, এখন আসি LR0 অটোমেটন। সো আমি যখন LR0 পার্সার তৈরি করতে যাই, তখন আমার আইটেমস দরকার হয়। এই আইটেমসগুলা থেকে আমরা হচ্ছে এক একটা ট্রানজিশন স্টেট, অথবা হচ্ছে আমরা যখন ক্যানোনিক্যাল আইটেম সেটটা তৈরি করি, তখন আমাদের এক একটা ট্রানজিশন স্টেট তৈরি হয়, রাইট? সো উই ক্যান গো ফ্রম ওয়ান স্টেট টু অ্যানাদার, এবং এই ওয়ান স্টেট টু অ্যানাদার যেটা আমরা বলতেছি, সেই পুরো প্রসেসটাকে আমরা বলছি LR0 অটোমেটন। সো কিভাবে LR0 পার্সিং অটোমেট হচ্ছে সেই জিনিসটা। So, in order to create an LR0 automaton, we need to consider two things. One is closure and one is goto. So, closure সম্বন্ধে আমরা already জানি, goto probably is a new function. So, goto function means যে আমি একটা non terminal জন্য কোথায় যেতে পারি, and closure means we already know the possible inputs for one, sorry, the possible elements for one specific production. Okay, so we will see how we can create closure and go to in upcoming slides. Okay, all right. All right, so now this is a pretty important one. So the closure of item sets. So if I is a set of items for a grammar G, then closure I is the set of items constructed from I by the two rules. One, initially we need to add every item in I to closure I. Alright, so second, if there is any production like a to alpha dot b beta, so একটু খেয়াল করার বিষয় সেটা হচ্ছে আমার কাছে একটা প্রোডাকশন আছে যেখানে আমি অলরেডি আলফাকে দেখে ফেলছি, এবং আমার সামনে আছে বি অ্যান্ড বিটা ইজ ইন ক্লোজার অফ আই। সো আমি একটা আইটেম সেট তৈরি করছি যেখানে আমার প্রথম প্রোডাকশনটা হচ্ছে এ থেকে আলফা ডট বি বিটা, অ্যান্ড বি থেকে গামা যদি একটা প্রোডাকশন থাকে, ইন দ্যাট কেস উই অ্যাড বি টু ডট গামা টু ক্লোজার আই। সো তার মানে হচ্ছে আমি আমার আমার ডট যেখানে আছে, আমার কারেন্ট পজিশনটা যেখানে, তারপরে যে নন টার্মিনালসগুলো আছে, তারপরে যে নন টার্মিনালটা আছে এক্স্যাক্টলি পরে, সো সেটার জন্য যদি কোনো স্পেসিফিক প্রোডাকশন থাকে, সেই প্রোডাকশনটাকেও আমরা সেই আইটেম সেটের মধ্যে অ্যাড করবো। ওকে, অ্যান্ড দেন উই সে যে আমার আই যেই স্টেটটা আছে, ইন্টারমিডিয়েট স্টেটটা আছে, সেই স্টেটটার মধ্যে ক্লোজার আছে। ওকে, অলরাইট, so you will understand this pretty easily when you see one for yourself. Okay? All right, and uh, we will apply this rule until no more new items can be added to closure. So closure এলিমেন্ট অ্যাড করা যায় ততক্ষণই যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার কারেন্ট যে ইনপুট তারপরে কোনো একটা নন টার্মিনাল আছে। যদি এমন পজিশন আসে যে আমার কারেন্ট ইনপুট যেটা তারপরে আর কোনো নন টার্মিনালস নাই, তখন আমি আর কোনো এলিমেন্ট আমার ক্লোজারের মধ্যে অ্যাড করি না। অলরাইট, ওকে, সো নেক্সট the function goto. So the function goto is an important thing, and you need to understand the usage of goto for specific LR automaton. Okay, so the second useful function is goto I comma x. So this goto I comma x is I is a state and x is a non-terminal. Okay, where I is a set of items and x is a grammar symbol. So go to I comma x is defined by the closure of the set of all items a to alpha x dot beta such that a to alpha dot x beta is in I. Okay, so intuitively the goto function is used to define the transitions in the LR0 automaton for a grammar. So the states of the automaton correspond to set of items, and go to I comma x specifies the transition from step for I under input x. Remember, it's not a terminal x, it's a non-terminal x. So go to ফাংশনটা খুব সোজা, যে একটা নন টার্মিনালের জন্য আমরা যেখানে যেখানে যেতে পারি সেটা হবে আমার গো টু ফাংশন। ওকে, আর টার্মিনালের জন্য যেটা যেতে পারি সেটা হবে আমার অ্যাকশন ফাংশন। অলরাইট, ওকে,
So we will see it in a minute. Okay, so now we want to create LR0 parser. So LR0 parser তৈরি করার জন্য আমাদের যেটা লাগে সেটা হচ্ছে একটা ইনপুট, একটা আউটপুট, একটা স্ট্যাক, a driver program, and a parsing table that has two parts. One is action and one is goto. So the driver program is the same for all LR parsers. On the parsing table changes from one parser to another. So আমরা যেভাবে পার্স করি সেই প্রসেসটা অলমোস্ট সেম, পার্সিং টেবিলের স্ট্রাকচারটা একটু ডিফারেন্ট অ্যান্ড সো অন in different LR parsers. The parsing program reads characters from an input buffer one at a time, where a shift reduced parser would shift a symbol and LR parser shifts a state. So each state summarizes the information contained in the stack below it. Okay, so we will see it right now. So this is the model of an LR0 parser. So the LR parsing program takes the input, maintains a stack, produces an action and a goto, and finally gives us an output. Okay. All right. So now let's try to understand the structure of an LR0 parser. সো LR0 পার্সার যেটা, সেখানে আমরা অলরেডি জানি সেখানে দুই ধরনের জিনিস আছে, একটা হচ্ছে অ্যাকশন আর একটা হচ্ছে গোটু। সো অ্যাকশনের মধ্যে যারা থাকে, অ্যাকশনের মধ্যে থাকে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমার নন টার্মিনালস, পসিবল নন টার্মিনালস, এবং গো টু ফাংশনের মধ্যে থাকে হচ্ছে আমার টার্মিনালস। সরি, আই হ্যাভ টোল্ড ইট ইন রিভার্স। অ্যাকশনের মধ্যে থাকে হচ্ছে আমার নন টার্মিনালস, সরি আমার টার্মিনালস, এবং গো টু এর মধ্যে থাকে আমার নন টার্মিনালস। ওকে, মানে খুব সোজা ভাষায় আমার যেই গ্রামারটা আছে সেখানে আমার যে পসিবল ইনপুটগুলো আছে সেখান থেকে আমাদের যেই পসিবল টার্মিনালসগুলো আছে তারা থাকবে অ্যাকশন কলামে, অ্যান্ড আমার যারা নন টার্মিনালস আছে তারা থাকবে গো টু কলামে। প্রিটি সিম্পল। ওকে, আচ্ছা। The action function takes as arguments a state I and the terminal A, or dollar, the input right end marker. The value of action I, comma A can have one of four forms. So there can be a shift, there can be a reduce, there can be an accept, and there can be an error. Okay, so these four possible actions, we already know about this. Okay, and we will see them in action pretty soon. The second one is the goto function is defined on sets of items, two states. If goto I, comma a is equals to ij, then goto also maps a state I and a non-terminal a to state j. So খুব সোজা ভাষায় আমরা গোটো ফাংশনে শুধুমাত্র একটা জিনিসই বুঝাই, সেটা হচ্ছে একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে যে আমরা যাচ্ছি এটা কোন নন টার্মিনালের জন্য যাচ্ছি। ওকে, that's the goto function. Okay, so let's see one for an action. আচ্ছা, one more thing is the LR0 parser configuration. So আমরা একটু আগে দেখে আসছি যে LR0 parser মডেলের মধ্যে সে একটা স্ট্যাক মেনটেন করে এবং একটা আউটপুট দেয়। So to be exact, the LR0 parser configuration depends on this. So আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে, for example, a configuration of an LR parser is actually a pair of this thing. Okay, so this is a pair of this thing. So there can be an S0, S1 up to SM, and an A1, AI plus 1, and up to AN, and finally there has to be an N marker dollar. Okay? So the first component is the stack components. So S0, S1 এটা হচ্ছে আমার স্ট্যাক কম্পোনেন্ট, মানে হচ্ছে আমার স্ট্যাকের মধ্যে কতগুলো এলিমেন্ট বাকি আছে। And the second component is the remaining input, যে আমার ইনপুটের মধ্যে কতগুলো জিনিস বাকি আছে। সো আমার গোল হচ্ছে আমার স্ট্যাকের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কিছু থাকবে না, প্লাস আমার রিমেইনিং কোনো ইনপুট থাকবে না, অ্যান্ড আই উইল ট্রাই to map each of the stack elements to its specific non-terminal, and then finally get one output like this. Okay, alright, and so আমাদের ফাইনাল গোল হচ্ছে আমরা তখনই একটা এলিমেন্টকে অ্যাকসেপ্ট করব যখন there is no remaining input and there are only non-terminals here, and finally there is a specific right end marker to indicate যে আমার input এখানেই শেষ. Right. So this is termed as the LR0 parser configuration. We will see it in a minute. Alright. So next, the behavior of the LR0 parser. So the next move of the parser from the configuration above is determined by the reading AI, the current input symbol, and SM, the state on top of the stack.
So consulting the entry action sm comma ai in the parsing table action table. So the configuration resulting after each of the four types of moves are as follows. So আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে স্ট্যাকের সবচেয়ে উপরে যে আছে তাকে দেখব, আমার রিমেইনিং ইনপুট যে আছে তাকে দেখব, এবং তারপর আমরা এই যে চারটা অ্যাকশন পালন করব, সে চারটা অ্যাকশন আমরা সম্বন্ধে জানি। সো ইফ অ্যাকশন sm ai is equals to shift s, the parser executes a shift move. It shifts the next state s onto the stack entering the configuration this one. সো একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের আগের কনফিগারেশনটা ছিল s0 s1 আপ টু sm। সো এখন যখন নতুন একটা আপনার শিফট আমি পাইছি, শিফট একটা অ্যাকশন পাইছি, তখন আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে s0 s1 আপ টু sm অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ ওয়ান মোর স্ট্যাক এলিমেন্ট উইচ ইজ s। সো আমি শিফট করতেছি, তার মানে আমি স্ট্যাকের মধ্যে কিছু একটা নতুন বসাবো, অ্যান্ড আমার রিমেইনিং ইনপুট দেখেন একটা কমে গেছে, এ যেটা ছিল সেটা কমে গেছে, সরি এ আই যেটা ছিল সেটা কমে গেছে। সো মাই রিমেইনিং ইনপুট উইল বি এ আই প্লাস ওয়ান অ্যান্ড আপ টু এ এন। ওকে, so next, if action sm comma ai is equals to reduce a to beta, খেয়াল করার বিষয়, if it's reduce a to beta, then the parser executes a reduce move entering the configuration s0 s1 dot 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 sm minus r s and ai plus 1 up to an. So খেয়াল করে দেখেন আমি যখন রিডিউস করতেছি তখন আমি আমার রিমেইনিং ইনপুটে হাত দিচ্ছি না, মানে হচ্ছে আমি শিফট করছি না, ফাইন। বাট হোয়াটস হ্যাপেনিং, আমার tম এলিমেন্টটাকে আমি যদি রিডিউস করি, tম এলিমেন্টটাকে যদি রিডিউস করি, ইন দ্যাট কেস ইটস নট ইন দ্য স্ট্যাক এনিমোর, সো আমার স্ট্যাকটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? সো ইট বিকামস sm মাইনাস আর এস। মাই tম যে এলিমেন্টটা আছে সেটা আমরা স্ট্যাক থেকে সরাই ফেলবো। কিভাবে সরাবো সেটা আমরা দেখবো আর একটু পরে। Alright. The third one, if action sm comma ai is equals to accept, that means the parsing is completed, the string is accepted. Alright. If action sm comma ai is equals to error, the parser has discovered an error and calls an error recovery routine. Alright. Okay. So these are the four possible actions of an LR0 parser. Alright. So let's see the construction of an LR0 parser. Okay. Alright, so suppose we have a very simple grammar S2AA and A2 ছোট হাতের A বড় হাতের A or just B. Okay? So this is the very simple grammar for an LR0 parser. Okay? So we will now construct an LR0 parser for this given grammar and check them against a possible input. So the first thing first we need to do is we need to number each of our productions. Okay, so আমাদের কাছে যতগুলা different production আছে সেগুলোকে আমরা একটা একটা করে numbers দিচ্ছি, আর কিছু না, just to index them. Okay? So the first production is S2AA, the second production is A2 ছোট হাতের A বড় হাতের A, and the third production is A2B. Alright, pretty simple. The second thing, important one, is we are going to augment a special production for the start symbol only. So আমাদের যে স্টার্ট সিম্বলটা আছে তার জন্য একটা স্পেশাল প্রোডাকশন আমাদেরকে অগমেন্ট করতে হবে। এটার একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে টু আইডেন্টিফাই দ্য রুট ইউনিকলি। ওকে, আমাদের রুটটাকে আলাদা করার জন্য আমরা এই কাজটা করছি। যেহেতু আমাদের স্টার্ট সিম্বল এস, সো সেই স্টার্ট সিম্বলটাকে আলাদা করে আনার জন্য আমরা একটা স্পেশাল গ্রামার অ্যাড করছি, which is s prime to s. Pretty simple rule, right? So আমার কাছে যদি ফর এক্সাম্পল এ প্রাইম বলে একটা স্টার্ট সিম্বল থাকে, ইন দ্যাট কেস সরি আমার কাছে যদি এ স্টার্ট সিম্বল থাকে, we will just add a prime to a. That's it. Okay? So and this is true for any possible grammars. আমার কাছে যত গ্রামারই থাকুক সেটার স্টার্ট সিম্বলের জন্য আমরা জাস্ট ওয়ান এস প্রাইম টু এস এই ধরনের একটা প্রোডাকশন খালি অ্যাড করব, নাথিং এলস। Alright, now we want to create our items. Remember LR0 parser ক্ষেত্রে আমাদের আইটেমস প্রয়োজন। সো আমরা আমাদের প্রত্যেকটা যেই রুল আছে সেই রুলের জন্য একটা করে আইটেম তৈরি করি, এবং এখান থেকে আমরা যখন ক্লোজার তৈরি করব তখন আরও নতুন আইটেম তৈরি হবে, বাট আপাতত আমরা স্টার্ট আইটেমগুলো নিয়ে চিন্তা করি। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, এস প্রাইম থেকে
এস যেটা, সেটার জন্য আমি যদি একটা আইটেম তৈরি করতে চাই, then we will create s prime to dot s. সো আমরা ডটটাকে লেফট সাইডে রাখতেছি বিকজ মাই ইনপুট ইজ অ্যাট দ্য ফার্স্ট পজিশন। আমি এখনো কোনো এলিমেন্টকে পাই নাই, কোনো কিছুকে দেখি নাই। সো আমার কারেন্ট ইনপুট হবে একদম প্রথম পজিশনে, দ্য লেফট মোস্ট পজিশন, রাইট? সো s prime to dot s is one item, s to dot double a is another item, a to ছোট হাতে dot ছোট হাতের a বড় হাতের a is another item, and a to dot b is another item. কোয়েশ্চেন আসতে পারে এই আইটেমগুলো আমরা কোত্থেকে পাচ্ছি, আমাদের পসিবল যে গ্রামারটা ছিল সেখান থেকে পাচ্ছি, রাইট? সো ফ্রম দিস ওয়ান, এখান থেকে আমরা পসিবল আইটেমগুলো তৈরি করছি, ওকে? সো দিজ আর আওয়ার আইটেমস। নাও one important thing is we are going to construct in step 3 the canonical item set for this uh, items, okay? So let's take a closer look and see how we can construct this canonical item set, okay? All right. So in order to create our canonical item set, we need to know is our grammar first, okay? The items first. So আমরা from the grammar we already know যে আমাদের যে গ্রামারটা আছে সেখান থেকে আমরা প্রথম যেই প্রোডাকশনটা পাই অথবা প্রথম যে আইটেমটা পাই সেটা হচ্ছে, সো আমরা আমাদের গ্রামার থেকে প্রথম যে প্রোডাকশনটা পাই সেটা হচ্ছে s to s prime to dot s, right? Okay. So this is the first item that I can get from my possible productions or possible grammar, okay? So now what will we do is in canonical item set, in our step 3 canonical item set, in our canonical item set, what will we do is we will take one item at a time and create an item set from them such that there is closure in each item set, okay? কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে একটা আইটেম সেটে ক্লোজার আসে কিভাবে। একটা আইটেম সেটে ক্লোজার আসবে তখনই ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ সেখানে আমাদের যেই কারেন্ট ইনপুটটা আছে ডট, সেই ডটের পরে কোনো একটা টার্মিনাল চলে আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটার পর একটা প্রোডাকশন এটার মধ্যে অ্যাড করতে থাকবো, ওকে? অ্যান্ড যখন আমার ডটের পর একটা টার্মিনাল চলে আসবে, দেন উই সে যে আমাদের প্রোডাকশনের মধ্যে আমাদের আইটেম সেটের মধ্যে একটা ক্লোজার চলে আসছে। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমার এখানে ডটের পরে কিন্তু একটা টার্মিনাল নাই, বরঞ্চ আছে একটা নন টার্মিনাল, রাইট? So that means there is no closure in this item set yet. Okay? So now what we need to do is আমার দেখেন ডটের পরে যেই নন টার্মিনালটা আছে সেই নন টার্মিনালের জন্য যে প্রোডাকশন, সেই প্রোডাকশনটাকে আমার এই আইটেম সেটের মধ্যে অ্যাড করতে হবে ইফ দেয়ার ইজ নো ক্লোজার। সো আমরা আমাদের নেক্সট আইটেম সেটটাকে অ্যাড করি। দেখেন এস এর জন্য আমার যে প্রোডাকশনটা আছে সেটা হচ্ছে এস থেকে dot a we are adding items to an item set, right? আচ্ছা, এখন আবার একটু খেয়াল করার বিষয় সেটা হচ্ছে এস থেকে আমরা ডট এ কে অ্যাড করলাম, ফাইন, প্রিটি ফাইন, বাট ডটের পরে এগেইন আছে একটা নন টার্মিনাল, রাইট? সো দ্যাট মিনস উই আর নট ফিনিশড ইয়েট। এই এর জন্য আমাকে আবার একটা নতুন আইটেম এই আইটেম সেটের সাথে অ্যাড করতে হবে, রাইট? সো লেটস ডু দ্যাট. So we know is a2 dot a or dot b. সো এখন একটু খেয়াল করার বিষয় যে আমার ডটের পরে কি কোনো নন টার্মিনাল আছে কিনা, মজার বিষয় এখানে কিন্তু আর নাই, রাইট? সো দ্যাট মিনস দিস ইজ ওয়ান আইটেম সেট in our canonical item set which has closure now. কেন এটাকে বলছি আমরা যে it has closure now? This is because আমার এই যে প্রোডাকশনগুলোকে আমরা অ্যাড করলাম, যে আইটেমগুলোকে আমরা অ্যাড করলাম, ডটের পরে এখন আর কোনো নন টার্মিনালস নাই। So I think you guys understand. So এই আইটেম সেটটা ইজ মাই ফার্স্ট আইটেম সেট
which has closure now. কেন আমরা এটাকে বলছি ক্লোজার আছে, বিকজ এখানে আমার কারেন্ট ইনপুট যেটা ডট, তারপরে এখন আর কোনো নন টার্মিনালস নাই, সেখানে একটা টার্মিনালস চলে আসে, সো দ্যাট মিনস দিস আইটেম সেট ইজ ক্লোজড নাও। সো এখন আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে ক্যানোনিক্যাল আইটেম সেটের অর্থ হচ্ছে আমরা এখানে সবগুলো পসিবল ট্রানজিশন দেখব। ওকে, সো ট্রানজিশন হয় তখনই যখন আমার কারেন্ট ইনপুটটা এক ঘর করে ডাইনে যাচ্ছে, বিকজ ইটস আ লেফট টু রাইট স্ক্যানিং, রাইট? সো তার মানে হচ্ছে আমি যদি একটা এস পাই, একটা পসিবল এস পাই, যেহেতু আমার কারেন্ট ইনপুট হচ্ছে এস এর আগে, সো দ্যাট মিনস আই ক্যান গেট এস অ্যাজ এন ইনপুট, আই ক্যান গেট এ অ্যাজ এ ইনপুট, আই ক্যান গেট ছোটো হাতের এ অ্যাজ এ ইনপুট, অ্যান্ড আই ক্যান গেট বি অ্যাজ এন ইনপুট, রাইট? সো দিজ আর মাই পসিবল ট্রানজিশন। সো আমি দেখার চেষ্টা করব যে এই পসিবল ট্রানজিশন করে আমি কী কী আইটেম তৈরি করতে পারি। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমি যদি এস পাই, if I get S as an input, then I can take the first production, right? So which will be S prime to S dot. দেখেন ডটটা এক ঘর ডাইনে চলে গেল কেন? এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমি যেহেতু এস কে ম্যাচ করছি, সো আমার কারেন্ট ইনপুটটা এস কে দেখে ফেলছে। সো এস কে যদি দেখে ফেলে তার মানে হচ্ছে আমার কারেন্ট ইনপুটটা এক ঘর ডাইনে সরবে, which is S dot, right? ওকে, মজার বিষয়, খেয়াল করার বিষয়, এখানে ডটের পরে কিন্তু আর কোনো কিছু নাই, রাইট? কোনো নন টার্মিনালস নাই। So this is one special item set. This is one special item set, and this is termed as the final item. Final item set to be exact, or we can call it as accepting item set. Any one of them, right? So we will now check for each possible transition. যেমন যেমন দেখেন এখান থেকে কিন্তু আর কোনো ট্রানজিশন পসিবল না, কারণ ডটের পরে কিন্তু আর কোনো এলিমেন্ট নাই, রাইট? ওকে, সো এখন দেখেন এখান থেকে আমার কি ট্রানজিশন পসিবল। আর বড় হাতের এর জন্য একটা ট্রানজিশন পসিবল, ছোট হাতের এর জন্য একটা ট্রানজিশন পসিবল, ছোট হাতের বি এর জন্য একটা ট্রানজিশন পসিবল। সো লেটস ডু দ্যাট অ্যান্ড ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট হাউ ইট ওয়ার্কস। সো আমি যদি বড় হাতের এ পাই, দেন আই ক্যান ডু সামথিং হিয়ার, রাইট? এস টু এ ডট এ, রাইট? আমার যে ডটটা আছে সেটা এক ঘর ডাইনে মুভ করলো, তার মানে এ ডট এ হইল, রাইট? মজার বিষয়, দিস ইজ নট ক্লোজড, রাইট? কারণ ডটের পরে একটা নন টার্মিনালস আছে। সো আমার তাহলে কি করতে হবে, এই ডটের পরে যে নন টার্মিনালটা আছে সেই নন টার্মিনালের জন্য যে প্রোডাকশন আইটেমটা আছে সেই আইটেমটাকে আমার এখানে অ্যাড করতে হবে। সো তার মানে এর জন্য আইটেমটাকে অ্যাড করতে হবে। এর জন্য আইটেম আমরা অলরেডি জানি, সেটা হচ্ছে এ থেকে ডট এ এ or dot b, right? So again this is again complete, right? এটা আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। কেন? কারণ ডটের পরে কে চলে আসছে, টার্মিনাল চলে আসছে, right? So that means I don't need to add any more item to this item set. So this is my third item set, right? So this is my first, this is my second, this is my third, right? Okay, so আমরা আরো অন্যগুলোর জন্য দেখে আসি। এখান থেকে যেমন আরো পসিবল হচ্ছে ছোট হাতের এর জন্য। ছোট হাতের এর জন্য কি পসিবল আমরা দেখি, এ থেকে a dot a, right? Okay, so again the thing is similar. So ডটের পরে যেহেতু একটা নন টার্মিনাল আছে, সেই নন টার্মিনালের জন্য আমাকে প্রোডাকশনটা অ্যাড করতে হবে, which is a2 dot a or dot b, right? Makes sense, তাই না? And this is again complete because আমার ডটের পরে এখন কোনো নন টার্মিনাল সাইন, রাইট? সো এখান থেকে আরেকটা পসিবল, উইচ ইজ ছোট হাতের বি। ছোট হাতের বি এর জন্য দেখেন কি হতে পারে, এ থেকে বি ডট, রাইট? অ্যান্ড মজার বিষয়, এইটা একটা আইটেম সেট, রাইট? কারণ ডটের পরে আর কোনো এলিমেন্ট নাই, কোনো নন টার্মিনালস নাই। অ্যান্ড দিস ইজ দ্যাট স্পেশাল টাইপ অফ আইটেম সেট উইচ ইজ উই কল অ্যাজ ফাইনাল আইটেম সেট অর অ্যাকসেপ্টিং আইটেম সেট। সো আমাদের প্রথম যেই আইটেম সেটটা ছিল সেটার জন্য আমরা করে ফেলছি, রাইট? আমরা বাদ বাকিগুলোর জন্য এখন করার চেষ্টা করি। দেখেন সেকেন্ডটা থেকে আর কিছু করা সম্ভব না, কারণ ডটের পরে আর কোনো এলিমেন্ট নাই। এইটা থেকে আর কোনো কিছু করা সম্ভব না, বিকজ ডটের পরে আর কোনো এলিমেন্ট নাই। সো এই দুটো থেকে করা সম্ভব। দেখেন এইটা থেকে কি কি করা সম্ভব, একটা বড় হাতের এ আসতে পারে, একটা ছোট হাতের এ আসতে পারে, একটা ছোট হাতের বি আসতে পারে। আমরা বড় হাতের এর জন্য আগে চিন্তা করে দেখি।
সো বড় হাতের a যদি পাই তাহলে what we can do is to a dot, right? Again this is another final item, তাই না? ফাইন, বিকজ ডটের পরে আর কোনো এলিমেন্ট নাই। আচ্ছা, এখন আমি যদি ছোট হাতের এ পাই, দেখেন হোয়াট উই ক্যান ডু। আমি যদি ছোট হাতের এ পাই, একটু খেয়াল করে দেখেন, ডোন্ট আই রিচ দিস স্টেট? কারণ এ থেকে আমি যদি ছোট হাতের এ পাই, দেন মাই প্রোডাকশন উইল বি এ টু এ ডট এ, রাইট? সো আমরা একটু করি, তাহলে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আমি যদি ছোট হাতের এ পাই, দেন উই ক্যান ডু লাইক দিস, এ টু ছোট হাতের এ ডট এ, অ্যান্ড অ্যাজ দের ইজ নো ক্লোজার, ডটের পরে যেহেতু নন টার্মিনালস আছে, তো সেটাকে আমার অ্যাড করতে হবে এ থেকে ডট এ এ or dot b, right? So this is interesting, right? Because this one and this one are same, right? So আমার কিন্তু আলাদা করে দুটা স্টেট তৈরি করার দরকার নাই, বরঞ্চ what we can do, we can just do something like this. ছোট হাতের a পাই, তাহলে I can just go to this state, right? So I don't need this state at all. So let me remove this state completely. Alright, so I think you guys understand. So ছোট হাতের এর জন্য আমরা এখানে যেতে পারি, একটু চিন্তা করে দেখেন যে ছোট হাতের বি এর জন্য আমরা কোথায় যেতে পারি। মজার বিষয়, we can go somewhere like this, right? Okay. So এখান থেকে কিন্তু পসিবল ট্রানজিশনগুলো আমরা দেখে ফেলছি, বড় হাতের এ, ছোট হাতের এ, ছোট হাতের বি। আচ্ছা, সো দ্য রিমেনিং ওয়ান ইজ দিস ওয়ান। এই স্টেট থেকে আমরা এখন, সরি, এই আইটেম সেট থেকে এখন আমরা চেষ্টা করব। সো এখান থেকে যদি চেষ্টা করি, দেখেন কি হয়। আমরা যদি বড় হাতের এ পাই, তাহলে উই ক্যান গো টু ওয়ান মোর স্টেট, রাইট? ওয়ান মোর সেট, আইটেম সেট, এ টু ছোট হাতের এ এ ডট, রাইট? হুইচ ইজ এগেইন অ্যানাদার ফাইনাল আইটেম। ওকে, আচ্ছা, একটু খেয়াল করে বলেন, যদি আমি ছোট হাতের এ পাই, ডটের পরে যেহেতু ছোট হাতের এ আছে, যদি ছোট হাতের এ পাই, দেন one interesting thing happens, right? Right? Okay. And আমি যদি ছোট হাতের b পাই, we can go to this one, right? And you see, আমার item set গুলা we have done. These are complete, and there are no more uh, transitions. আমরা আর কোনো ট্রানজিশন করতে পারি না। So now what we can do, we can just number these item sets for our easy going, okay? এটাকে যে কোনো অর্ডারে আপনি নাম্বারিং করতে পারেন। সাপোজ উই আর নাম্বারিং লাইক দিস, this will be I1, suppose I2, item set 1, item set 2, item set 3, item set 4, item set 5, item set 6, item set 7. You can do it in any way you want, right? আমরা এখানে আমাদের মতো করে নাম্বারিং করছি, আপনারা চাইলে এই i6 কে i1 হিসেবে রাখতে পারেন, and so on. That doesn't matter, okay? Alright, so I think you guys understand how we have created our canonical item set. So let's get back to our slides. So if you match them closely, you will see যে আমরা একটু আগে যে আইটেম সেটগুলো পাইছি, এইখানে যে ফিগারটা আমরা দেখছি সেটা অ্যাকচুয়ালি সেম। I have just rearranged them so that you understand it a bit better, and there are no overlapping edges. So that's why I have rearranged them a bit. আচ্ছা, and probably we have done one more thing differently, which is we have numbered the states from I0. Okay, so this doesn't matter actually, you can do it in any way you want. Okay, all right. So after we have got our canonical item set, the creating the parser is now pretty easy. Okay, so now let's see how to create that parser. So now what will we do, we will transfer this information of the item set to a parsing table. Okay, so let's see how we can do that. Okay, so parsing table আমাদের কাছে এখনো একটু অপরিচিত মনে হতে পারে যে এটা কেমনে আমরা তৈরি করতেছি। So let's see how we can do this. Okay, so as you can see, ফিগার থেকে আমরা দেখে বুঝবো আর কি যে কীভাবে আমার পার্সিং টেবিলটা তৈরি করতে হয়। একটু খেয়াল করার বিষয় সেটা হচ্ছে আমার পার্সিং টেবিলটার মধ্যে
তিনটা কলাম আছে। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ স্টেট। সো স্টেট ইজ প্রিটি সিম্পল, যে আমার কতগুলো আইটেম সেট তৈরি হয়েছে, সে প্রত্যেকটা আইটেম সেট হবে আমার একটা স্টেট। ওকে, সো in our figure we have from 0 to 6, right? So that's why I have 6 states, 0 to 6. And we have two columns, three columns. One is state, one is action, and one is go to. The action column is divided into three sub columns, and the go to is divided into two sub columns. Okay, action means আমার কাছে যে পসিবল টার্মিনালসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে হয় আমার অ্যাকশন, এবং যে নন টার্মিনালগুলো আছে সেগুলো নিয়ে হয় আমার গো টু। সো একটু খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের এখানে পসিবল টার্মিনালস হচ্ছে এ, বি, আর একটা আমরা অলরেডি জানি সেটা হচ্ছে ইনপুট রাইট এন্ড মার্কার হুইচ ইজ ডলার, রাইট? সো দেখেন আমাদের অ্যাকশনের মধ্যে এই তিনটে জিনিস আছে, এ, বি অ্যান্ড ডলার। আর গো টু এর মধ্যে আছে আমাদের পসিবল যেই নন টার্মিনালসগুলো আছে সেগুলো। সো খেয়াল করে দেখবেন আমাদের গ্রামারের মধ্যে দুইটা পসিবল নন টার্মিনাল আছে, একটা হচ্ছে এস আর একটা হচ্ছে এ। কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা এস প্রাইমকে কেন এখানে অ্যাড করছি না? কারণ একটাই, এস প্রাইম ইজ মেড আপ বাই আওয়ার সেলফস টু construct for the easiness of construction. This does not exist actually in the grammar. Okay, so that's why there is no s prime there. Okay, so আমাদের অ্যাকশনের মধ্যে আছে a, b and dollar, and আমাদের go to এর মধ্যে আছে হচ্ছে a and s. Okay, so now we will try to populate this table from this grammar. Okay, so একটু খেয়াল করার বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা পসিবল টার্মিনালের জন্য যেখানে যাইতে পারি সেটা হবে আমার শিফট অ্যাকশন, এবং আমার যদি কোনো পসিবল নন টার্মিনালসের জন্য আমি একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে যাই সেটা হবে আমার গো টু অ্যাকশন, অ্যান্ড আমার ফাইনাল আইটেম সেট যেগুলো আছে সেখান থেকে আমি তৈরি করব আমার রিডাকশন অ্যাকশনস। ওকে, অলরাইট, সো লেটস সি সাম। ওকে, তো যেমন এখানে দেখেন দ্য ফার্স্ট ওয়ান, আমরা i0 নাম্বার স্টেট থেকে ফর দ্য ইনপুট of non-terminal s we are going to i1, right? So দেখেন আমরা কি করছি, আমরা 0 নাম্বার স্টেট থেকে আমরা s এর জন্য 1 নাম্বার স্টেটে গেছি। Pretty simple, right? So we are just transferring that figure into this table. Okay, the next one we will see যে আমরা যদি বড় হাতের a পাই, দেখেন আমরা কোথায় গেছি, 2 তে গেছি, রাইট? 2 নাম্বার স্টেটে গেছি। সো আমরা সেই জিনিসটা এখানে লিখছি। দেখেন 0 নাম্বার স্টেট থেকে আমি যদি a পাই তাহলে where am I going? I am going to 2 নাম্বার স্টেট and so on. আচ্ছা, এখন আসি আমি যদি পসিবল টার্মিনালস পাই তাহলে আমি কি করব? তো দেখেন আমি যদি ছোট হাতের a পাই, then I am moving from 0 to the state 3, and this is the first type of action, which is a shift action. So I'm shifting from one state to another. Okay, আচ্ছা, সো এটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করার জন্য যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে একটা খুব সিম্পল জিনিস লিখছি, সেটা হচ্ছে S3 মিন্স শিফট 3। সো আমি 0 থেকে যদি a পাই তাহলে আই এম শিফটিং টু দ্য স্টেট 3, দ্যাটস সিম্পল। ওকে, আচ্ছা, সো এখন আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। সো আমি যদি এই স্টেট থেকে 0 নম্বর স্টেট থেকে b পাই তাহলে আই এম গোয়িং টু স্টেট 4, রাইট? সো আই ক্যান রাইট দিস অ্যাজ shift to state 4, right? Or in short S4. So you see আমরা সেই কাজটাই করছি, 0 number state থেকে যদি b পাই তাহলে I am shifting to S4. Okay, আচ্ছা, the rest are pretty simple. Those are exactly like that. For example আমি যদি এই 3 নাম্বার সেটে থাকি, in that case আমি যখন for example ছোট হাতের a পাইছি, so that means আমি ছোট হাতের এর জন্য where am I going? I am going to itself, which is 3 itself. So I will be writing S3. আমি যখন ছোট হাতের b পাচ্ছি তখন I will be writing S4 because আমি 3 থেকে 4 এ যাচ্ছি, রাইট? আমি যদি বড় হাতের a পাই তখন what am I writing? তখন I am just writing in go to 6, right? যেমন দেখেন 3 নাম্বার স্টেট থেকে আমি যদি a পাই তাহলে I am going to just 6, right? মজার বিষয় 3 নাম্বার স্টেপ থেকে বড় হাতের s এর জন্য কোনো ট্রানজিশন নাই। সো দেখেন বড় হাতের s এর জন্য ট্রানজিশন ফাঁকা, রাইট? এন্ড সো অন। So I think this makes sense. The last thing, one interesting thing we should look out for are the final item sets. So একটু খেয়াল করে দেখবেন যে I1 this is a final item set, right? A2 B dot this is a final item set. S2 double A dot it's the final item, and finally A2 dot AA dot is a final item.
ফাইনাল আইটেম বোঝার উপায় কি, যেখানে একদম লাস্টে আমার ইনপুট পজিশনটা সেটাই হচ্ছে আমার ফাইনাল আইটেম, রাইট? মানে আমার ডটটা যেখানে সবার লাস্টে সেটাই আমার ফাইনাল আইটেম। ওকে, সো লেটস টেক আ লুক যে এই ফাইনাল আইটেমগুলা থেকে আমরা কি করতে পারি। একটু খেয়াল করে দেখবেন এই ফাইনাল আইটেমগুলো প্রত্যেকটা আমার একটা প্রোডাকশনকে করসপন্ড করতেছে না? এক্সাক্ট। সো এস প্রাইম টু এস অর এ টু বি, এ টু এ ডট অ্যান্ড এস টু এ ডট, রাইট? এবং খেয়াল করার বিষয় সেটা হচ্ছে আমি পুরো একটা প্রোডাকশনকে কিন্তু দেখে ফেলছি। কেন দেখে ফেলছি বলতেছি, বিকজ আমার যে কারেন্ট পজিশন অফ ইনপুট সেটা কোথায়, সেটা আছে হচ্ছে আমার একদম রাইট মোস্ট পজিশনে। দ্যাট মিনস আই হ্যাভ ম্যাচড দ্য হোল প্রোডাকশন with my possible grammar, right, or with my possible input. So that means my production is already accepted, right? So which means we can execute one action called a reduction action on the input now. So তার মানে হচ্ছে আমি আমার নন টার্মিনালস অ্যান্ড টার্মিনালস যেগুলো আছে তাদেরকে এই প্রোডাকশন অনুযায়ী রিডিউস করতে পারি। মানে হচ্ছে লিফ নোড থেকে তাদেরকে এখন একটা রুট নোডে কনস্ট্রাক্ট করতে পারি। সো আমার কাছে যদি ফর এক্সাম্পল আমার কাছে যদি ছোট হাতের এ আর একটা বড় হাতের এ থাকে, সেই দুটাকে মিলায়ে আমি একটা রুট নোট তৈরি করতে পারি হুইচ ইজ অ্যানাদার এ। অথবা আমার কাছে যদি দুইটা বড় হাতের এ থাকে, তাদেরকে মিলায়ে আমি একটা রুট নোট তৈরি করতে পারি হুইচ ইজ এস। ওকে, অলরাইট, সো লেটস সি ওয়ান ইন অ্যাকশন। ওকে, আচ্ছা, এখন আসি যে এই জিনিসগুলো আমরা এখন কি করবো তাইলে। সো আমরা ইফ ইউ গাইজ রিমেম্বার যে আমরা এই প্রত্যেকটা প্রোডাকশনকে একটা করে নাম্বার করে আসছিলাম, রাইট? সো এ থেকে বি ছিল একটা নাম্বার, এস থেকে এ একটা নাম্বার, এ থেকে ছোট হাতের এ বড় হাতের একটা নাম্বার। সো অ্যাজ ইউ ক্যান রিমেম্বার আই থিঙ্ক যে এস টু এ ওয়াজ নাম্বার ওয়ান, এ টু ছোট হাতের এ বড় হাতের এ ওয়াজ নাম্বার টু, অ্যান্ড এ টু বি ওয়াজ নাম্বার থ্রি। এবং এই প্রত্যেকটাকে আমরা একটা করে স্পেশাল অ্যাকশন বলছি which is a reduction action. So we will be terming this one will as R3, this one as R2, and this one as R1, right? So as this is the first production, this is the second one, and this is the third one. Okay, আচ্ছা, কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে এইটাকে কেন আমরা কনসিডার করছি না। রিমেম্বার দিস ইজ নট আ প্রোডাকশন, this is a special one that we have augmented to the grammar, which does not actually exist in the grammar. Alright, so now what will we do is we will reduce if we have these final items. So তার মানে হচ্ছে 4 number state we will reduce, 6 number state we will reduce, and 5 number state we will reduce. Okay, so 4 number state we will reduce to R3, 6 number state we will reduce to R2, and 5 number state we will reduce to R1. Okay, now the question is for which symbols. আমার এখানে কিন্তু আর কোনো পসিবল ট্রানজিশন নাই যে এই সিম্বলের জন্য আমি ট্রানজিশন করতেছি, এই সিম্বলের জন্য আমি রিডিউস করতেছি। সো দ্যাটস ওয়াই দের ইজ নো কনফিউশন অ্যাট অল, দের ইজ আ প্রিটি সিম্পল টেকনিক। আমরা 5 নাম্বার অথবা 4 নাম্বার স্টেটে আমরা যে R3টাকে পাচ্ছি সেটাকে পসিবল সব কয়টা ইনপুটের জন্যই আমরা R3 করবো। সো তার মানে হচ্ছে আমি 4 নাম্বার স্টেট থেকে আমি যদি এ পাই তাহলেও R3 রিডাকশন টু 3, যদি বি পাই তাহলেও R3, যদি ডলার পাই তাহলেও R3, and so on. সো খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে আমরা যেই স্টেট থেকে রিডিউস করতেছি, যেমন ধরেন 5 নাম্বার স্টেট থেকে আমি যদি রিডিউস করি, পসিবল যতগুলা টার্মিনাল আছে সবার জন্য রিডিউস করব। সো ছোট হাতের এ, ছোট হাতের বি এবং ডলার তিনটার জন্যই আমি রিডিউস করব। অলরাইট, সো হিয়ার অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে 4 নাম্বার স্টেট থেকে আমরা এ বি এবং ডলারের জন্য R3 করতেছি। অলরাইট, অ্যান্ড 5 নাম্বার স্টেট থেকে R1 যেহেতু পাচ্ছিলাম সেহেতু এ বি এবং ডলারের জন্য R1 করতেছি, এবং 6 নাম্বার স্টেট থেকে যেহেতু আমি R2 পাচ্ছিলাম, সো এ বি অ্যান্ড ডলারের জন্য আমরা R2 করতেছি, রাইট? ওকে, so let's move on, and now we will see an example of parsing. Okay, so let's see one. So suppose we have an input a b b, alright? So এই a b b যে ইনপুটটা আছে এইটাকে আমরা পার্স করার চেষ্টা করব, মানে হচ্ছে এখান থেকে একটা পার্সিং ট্রি তৈরি করার চেষ্টা করব, অ্যান্ড উই উইল চেক যে ইফ our parsing techniques or our parsing table is correct or not. Okay, sorry, not the parsing table, if the input is correct or not. Okay, so step 1,
যখন আমরা পার্সিং করবো তার স্টেপ 1 আমাদের প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার ইনপুটের একদম লাস্টে একটা ডলার সাইন বসিয়ে নিতে হবে। কেন ডলার সাইন বসিয়ে নিতে হবে? বিকজ দিস ইজ দ্য ইনপুট রাইট অ্যান্ড মার্কার, ইট উইল ইন্ডিকেট যে কোথায় আমার ইনপুটটা শেষ হচ্ছে, রাইট? ওকে, so now okay, I have missed one thing, one very important thing. Let's go back a bit. সো এখানে দেখেন আমাদের লাস্ট একটা জিনিস বাকি আছে, সেটা হচ্ছে এস থেকে এস প্রাইম থেকে এস ডট মাই আই ওয়ান আইটেম সেট ওয়ান। একটু খেয়াল করার বিষয় যে এই আইটেম সেটটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ছিল না কোথাও, তাই না? উই অ্যাডেড দিস ওয়ান অ্যান্ড উই অ্যাডেড দিস টু আওয়ার স্টার্ট সিম্বল। সো এস প্রাইম থেকে এস এর পরে যদি আমি ডট পাই, হুইচ মিনস যে আমার ইনপুটটা আমার স্টার্ট সিম্বল যেটা সেটাকেও ছাড়াই গেছে, তাই না? মানে সেটাকেও দেখে ফেলছে। সো আই হ্যাভ ম্যাচড মাই এন্টায়ার গ্রামার, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমি যদি আমার এন্টায়ার গ্রামারকে ম্যাচ করতে পারি, হুইচ মিনস আমার যে ইনপুটটা আছে সেই ইনপুটটা একটা ভ্যালিড ইনপুট, এবং আমার লাস্টে যদি একটা ডলার সাইন থাকে, আমার লাস্টে একটা ডলার সাইন, এবং আমি যদি আইটেম সেট ওয়ান অথবা স্টেট ওয়ানে পৌঁছাই, হুইচ মিনস যে আমার ইনপুট শেষ হয়ে গেছে এবং আমার কোনো পসিবল কোনো কিছু বাকি নাই, এবং আমি আমার স্টার্ট সিম্বল যেটা সেটাকেও দেখে ফেলছি। সো দ্যাট মিনস মাই আমার যে ইনপুটটা নিয়ে শুরু করছিলাম, দিস ইনপুট ইজ আ ভ্যালিড ইনপুট অ্যাকর্ডিং টু মাই গিভেন গ্রামার, রাইট? ওকে, সো ইন দিস কেস only for I1, and as this is that augmented grammar, দ্যাট অগমেন্টেড প্রোডাকশন, সো শুধুমাত্র এটার জন্য এক নাম্বার স্টেট থেকে দেখেন আমরা পসিবল ইনপুট ডলারের জন্য একটা নতুন জিনিস লিখতেছি, হুইচ ইজ অ্যাকসেপ্ট। সো এক নাম্বার স্টেটে আমি যদি ডলার সিম্বল পাই, আই ক্যান অ্যাকসেপ্ট দ্য স্ট্রিং। আমি কেন এটাকে অন্য কোনো অ্যাকশনের জন্য লিখলাম না? এটার কারণ হচ্ছে আমি যদি ডলার পাই, হুইচ উইল ইন্ডিকেট যে আমার ইনপুট শেষ হয়ে গেছে। আমার যে কোনো কিছু অ্যাকসেপ্ট করার জন্য একটা প্রিরিকুইজিট হচ্ছে আমার ইনপুটটাকে ডেফিনেটলি শেষ হইতে হবে, রাইট? সো সেটাকে ডিটারমাইন করার জন্য দেখেন আমরা ওয়ান থেকে ডলারকে খুঁজে তারপরে আই ক্যান অ্যাকসেপ্ট দ্য স্ট্রিং, আদারওয়াইজ নট। অলরাইট, সো লেটস গো অন টু where we আচ্ছা, so I want you guys to look very closely to this figure. So the left one is my stack, যে স্ট্যাকটা আমরা মেনটেন করব টু কিপ ট্র্যাক যে কোন ইনপুটটাকে আমরা পাচ্ছি এবং কোন ইনপুটটার জন্য কোন স্টেটে আমি যাব। আচ্ছা, and on the right hand side we have got our uh, parsing table, and below that we have got our current input. Okay, so right now আমার কারেন্ট ইনপুট কিছুই না, আমার লিফ নোটসগুলো এখানে আছে। আমরা এই লিফ নোটগুলো থেকে একটা করে রুট নোট তৈরি করার চেষ্টা করবো, ওকে, বাই দ্য হেল্প অফ দ্য স্ট্যাক। ওকে, সো আমার প্রথম যেহেতু স্টার্টিং স্টেট ইজ জিরো, এখানে প্রথম যে স্টেটটা আছে সেটা হচ্ছে আমার স্টার্টিং স্টেট। সো আমার স্টার্টিং স্টেট ইজ জিরো। আচ্ছা, জিরো থেকে আমি এখন একটা একটা করে এলিমেন্ট খোঁজার চেষ্টা করবো। ওকে, সো লেটস সি হোয়াট উই ক্যান চেক। সো আমি জিরো নাম্বার স্টেট থেকে আমার প্রথম ইনপুট হচ্ছে ছোট হাতের এ। সো দেখেন আমি যদি জিরো নাম্বার স্টেট থেকে আমি ছোট হাতের এ পাই, তাহলে হোয়াট আই ক্যান ডু ওয়ান অ্যাকশন হুইচ ইজ S3, শিফট 3। সো ইফ ইউ গাইজ রিমেম্বার, আমরা শিফট 3 পাইলে কি করব সেটা আমরা যে আগে ডিফাইন করছিলাম। লেট মি রিপিট দিস ওয়ান্স অ্যাগেইন। আমি যদি শিফট 3 পাই, হোয়াট উইল উই ডু, যে আমার কারেন্ট যে ইনপুটটা আছে সেই ইনপুটটাকে আমরা আমার স্ট্যাকে বসাবো, ওকে, এবং যেই স্টেট নাম্বারটা আছে সেই স্টেট নাম্বারটাকে আমার স্ট্যাকে বসাবো। সো দেখেন একটা ইনপুট এর জন্য আমি দুইটা এলিমেন্টকে বসাইছি, একটা হচ্ছে ইনপুটটা ইটসেলফ এবং আরেকটা হচ্ছে আমি কোন স্টেটে যাচ্ছি সেই স্টেটটা। কীভাবে বুঝতে পারছি কোন স্টেটটা? দেখেন আমার এখানে লেখাই আছে S3, সো আমি 3 নাম্বার স্টেটে যাচ্ছি, উই অলরেডি নো দ্যাট। সো আমি জিরো থেকে যদি এ পাই, তাহলে আই এম গোয়িং টু শিফট টু 3। সো শিফট টু 3 অ্যাকশনটা কীভাবে পালন করতে হয়? আমার ইনপুটকে এক ঘর ডাইনে সরাতে হবে। সো আমার ইনপুট এক ঘর ডাইনে সরে যাচ্ছে, আমার নতুন ইনপুট হবে পরের এটা, এবং আমি স্ট্যাকের মধ্যে বসাবো কাকে? এই যে কারেন্ট ইনপুটটা যে ছিল সেই এটাকে, এবং আমার নতুন স্টেট নাম্বার হুইচ ইজ 3। অলরাইট,
নেক্সট আমরা আমাদের নেক্সট ইনপুট দেখেন, আমাদের নেক্সট স্টেটটা হবে 3 নাম্বার স্টেট। সো আমি 3 নাম্বার স্টেট থেকে এখন আমি নতুন ইনপুটটাকে খুঁজতেছি। দেখেন 3 নাম্বার স্টেট থেকে আমার পরের ইনপুটটা হচ্ছে বড় হাতের, সরি ছোট হাতের এ, রাইট? সো 3 নাম্বার স্টেট থেকে আমি যদি ছোট হাতের এ পাই, হোয়াট উইল আই ডু? আই উইল শিফট টু 3 এগেইন, রাইট? সো দেখেন আমরা আবার সেই কাজটা আবার করছি। এ কে আবার আমার স্ট্যাকে বসাইছি, 3 কে এ আবার আমার স্ট্যাকে বসাইছি। ওকে, অ্যান্ড আমরা আমার ইনপুটটাকে এক ঘর ডাইনে সরাই নিচ্ছি। সো আমার কারেন্ট নেক্সট ইনপুট উইল বি দিস স্মল বি, রাইট? ওকে, সো লেটস সি হাউ দিস হ্যাপেন্স। সো দেখেন আমরা নতুন ইনপুটে চলে গেছি, উইচ ইজ আওয়ার বি, রাইট? ওকে, সো নাও ইফ উই ক্যারি দিস অন, সো আমি 3 নাম্বার স্টেট থেকে আমার কারেন্ট ইনপুট হচ্ছে বি। দেখেন 3 নাম্বার স্টেট থেকে আমি যদি বি পাই, তাহলে হোয়াট উইল আই ডু? আই উইল ডু S4। সো S4 এর নিয়ম কি? আমার কারেন্ট যে ইনপুট তাকে আমি স্ট্যাকের মধ্যে বসাবো, যেই স্টেটে যাচ্ছি সেই স্টেট নাম্বারটাকে বসাবো, উইচ ইজ 4, রাইট? এবং আমার ইনপুটটাকে এক ঘর ডাইনে সরাই নিব। সো আমার ইনপুট উইল বি দ্য নেক্সট ওয়ান, উইচ ইজ বি, রাইট? ওকে, সো নাও মাই ইনপুট ইজ বি। আচ্ছা, এখন একটা খেয়াল করার বিষয়, সেটা হচ্ছে আমি যদি 4 নাম্বার স্টেট থেকে, আমি 4 নাম্বার স্টেটে আছি কারেন্টলি, রাইট? সো 4 নাম্বার স্টেট থেকে আমি যদি বি পাই, তাহলে হোয়াট উইল আই উইল বি ডুইং? আই উইল বি ডুইং R3। সো দ্যাট মিনস আই উইল নট শিফট মাই ইনপুট এনি মোর। আমার ইনপুটটা এখানেই থাকবে, শিফট করবো না, এখানেই থাকবে। অ্যান্ড আই উইল রিডিউস অ্যাকর্ডিং টু রুল নাম্বার 3। সো অ্যাজ ইউ গাইজ রিমেম্বার, দ্য রিডিউস ওয়াজ A to B, right? In R3, 3 নাম্বার রুল অনুযায়ী the reduction, the production was A to B. So that means আমি একটা বি কে এ দিয়ে রিডিউস করতে পারি, মানে হচ্ছে এ দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, খুব সোজা হিসাব। আচ্ছা, সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ which one of the B? সো আমি কারেন্ট যে ইনপুটটাকে দেখছি তাকে, নাকি আগে যে ইনপুটটাকে দেখে আসছি তাকে? সো একটু খেয়াল করে দেখবেন, সেটা হচ্ছে আমি যেহেতু রিডিউস করতেছি, আমি যাকে দেখে আসছি ততটুকু পর্যন্ত আমার নলেজ আছে, রাইট? এরপর টুকু সম্বন্ধে আমার কিন্তু জানা নাই। সো দ্যাট মিনস আমি যদি R3 পাই, দ্যাট উইল মিন আমার ইনপুট ঠিক যেখানটা, ঠিক তার আগের পজিশনটাকে আমি রিডিউস করবো। তার হচ্ছে আমার কারেন্ট ইনপুট হচ্ছে লাস্ট বি, রাইট? দিস ওয়ান। সো আমি রিডিউস করবো কোনটাকে? এটার ঠিক আগের যে পজিশনে যে টার্মিনালটা আছে তাকে। সো দ্যাট মিনস দিস বিকে আমি রিডিউস করবো এ দিয়ে। আচ্ছা, এখন কোয়েশ্চেন ইজ রিডিউস করার উপায় কি? আমি লিফ নোড থেকে আমি রুট নোডটা তৈরি করলাম, এ কে তৈরি করলাম, ফাইন। এবং তার সাথে আমার আরও একটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমি যেহেতু বি কে রিপ্লেস করে ফেলছি আমার নন টার্মিনাল দিয়ে, সো আমার স্ট্যাকের মধ্যে থেকেও তাকে সরাইতে হবে। আচ্ছা, একটু খেয়াল করার বিষয়, সেটা হচ্ছে একটা টার্মিনালের জন্য আমরা 2টা এলিমেন্টকে বসাইছিলাম আমার স্ট্যাকের মধ্যে, রাইট? সো দেখেন এই বিটার জন্য আমরা বি আর 4কে বসাইছিলাম। সো আমরা একটা মজার কাজ করব, এটাকে যখন রিপ্লেস করব তখন আমি 2টা এলিমেন্ট দিয়ে রিপ্লেস করব। সো আমি 4কে এবং বিকে দুইটাকেই সরাইলাম, এবং এইখানে আমি বসাবো নতুন একটা এলিমেন্টকে, সেটা হচ্ছে আমি যাকে দিয়ে রিপ্লেস করছি সেই নন টার্মিনালটাকে। সো দেখেন এই বিটাকে আমি রিপ্লেস করছি কাকে দিয়ে? বড় হাতের একে দিয়ে। সো আমার স্ট্যাকের মধ্যে আমি বড় হাতের একে বসাইছি। আচ্ছা, এখন একটা খেয়াল করার বিষয় আছে, বড় হাতের একে বসালাম, ফাইন। সো এখন দেখেন আমার কারেন্ট স্টেট কিন্তু এখন আর 4 নাই, আমার কারেন্ট স্টেট হয়ে গেছে 3, বিকজ আমার বি আর 4 কাটা চলে গেছে, রাইট? সো রিপ্লেস হয়ে গেছে। সো আমার কারেন্ট স্টেট হচ্ছে 3, এবং আমার কারেন্ট ইনপুট হচ্ছে এ। সো খেয়াল করে দেখবেন আমার ট্রানজিশন টেবিল কি বলে, আমার পার্সেন্ট টেবিল কি বলে। 3 নাম্বার স্টেট থেকে আমি যদি বড় হাতের এ পাই, তাহলে ওয়ার এম আই এম অ্যাট স্টেট নাম্বার 6। সো আমরা আমার স্ট্যাকের মধ্যে ফাইনালি বসাইলাম স্টেট নাম্বার 6। সো দিস ইজ দ্য হোল রিডাকশন প্রসেস। ওকে, আমি আরেকবার একটু রিপিট করি, উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি যদি রিডাকশন কোনো স্টেট পাই, আমার কারেন্ট ইনপুট যেটা তার আগের এলিমেন্টটাকে আমি রিডিউস করব, মানে লিফ নোড থেকে একটা রুট নোড তৈরি করার চেষ্টা করব। এবং আমি যদি একটা এলিমেন্টকে রিডিউস করি, আমি এখানে যেহেতু একটা টার্মিনালকে রিডিউস করছি, সো দ্যাটস ওয়াই আমার স্ট্যাক থেকে আমি 2টা এলিমেন্টকে সরাই ফেলছি। মজার বিষয়, আমি যদি 2টা এলিমেন্টকে রিডিউস করতাম, তখন আমি 4টে এলিমেন্টকে স্ট্যাক থেকে সরাইতাম। আমি যদি 3টা এলিমেন্টকে রিডিউস করতাম, তাহলে 6টা এলিমেন্টকে সরাইতাম, অ্যান্ড সো অন। ওকে, অলরাইট।
সো আমরা আগে এলিমেন্টটাকে রিডিউস করব এবং আমরা স্ট্যাক থেকে তার ডাবল সংখ্যক এলিমেন্টকে সরাবো এবং স্ট্যাকের মধ্যে বসাবো যাকে দিয়ে রিপ্লেস করছি তাকে, সেই নন টার্মিনালটাকে, এবং আমরা এগেইন পার্সিং টেবিলের সাহায্য নিয়ে ডিটারমাইন করব যে আমার কারেন্ট স্টেট কোনটা ফর দিস কারেন্ট নন টার্মিনাল অ্যাজ ইনপুট, রাইট? সো ইন দিস কেস 3 নম্বর স্টেট থেকে আমি যদি এ পাই তাহলে আমার কারেন্ট ইনপুট হচ্ছে 6, সো মাই নিউ স্টেট উইল বি 6। সো তার মানে হচ্ছে আমি 6 থেকে এখন কাকে খুঁজবো? ছোট হাতের বি কে খুঁজবো, রাইট? ওকে, সো নাও লেটস সি। সো 6 থেকে আমি যদি বি কে খুঁজি তাহলে হোয়াট উইল আই ডু? ইউ ক্যান ইজিলি সি 6 থেকে আমি যদি বি কে খুঁজি তাহলে আই উইল ডু R2। সো দ্যাট মিনস আমি আমার আগের যে এলিমেন্টটা আছে সেটাকে R2 অনুযায়ী রিডিউস করার চেষ্টা করব। R2 অনুযায়ী রিডিউস করার অর্থ হচ্ছে আমার R2 যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এ থেকে ছোট হাতের এ বড় হাতের এ, রাইট? সো একটু খেয়াল করে দেখেন আমার কারেন্ট ইনপুট যেটা বি, সে বি এর আগে একটা ছোট হাতের এ একটা বড় হাতের এ কিন্তু চলে আসছে, রাইট? সো তার মানে এই দুইটাকে আমি এখন একসাথে রিডিউস করে একটা বড় হাতের এ দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, রাইট? আচ্ছা, সো যদি রিপ্লেস করতে চাই খেয়াল করতে হবে আমার এখানে যেহেতু দুটো এলিমেন্টকে রিপ্লেস করছি তাহলে আমাকে কাটতে হবে কয়টা এলিমেন্ট? 6টা এলিমেন্ট, সরি 4টা এলিমেন্ট, মানে 6A এই দুটো কাটা, আবার 3A এই দুটো কাটা, রাইট? এবং রিপ্লেস করতে হবে হচ্ছে আমার যেই নন টার্মিনাল দিয়ে আমি রিপ্লেস করছি সেটাকে, রাইট? So I think you guys understand, and if you guys continue this for each of the elements and until we until we reach the dollar, you will get something like this, okay? So I will encourage you, আমি সবাইকে একটু অনুরোধ করব যে আপনারা নিজেরা একটু ট্রাই করবেন যে if you can understand this on your own, and if you can't, I am always there, we will discuss this in details in our class, okay? alright, so খেয়াল করার বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের গোল যেটা সেটা হচ্ছে স্ট্যাকের মধ্যে 0 থেকে এক্সেপ্টে পৌঁছানো, ওকে? সো দেখেন আমার স্ট্যাকের মধ্যে আর কোনো এলিমেন্ট নাই, এক্সেপ্ট চলে আসছে এবং আমার কারেন্ট ইনপুট হচ্ছে ডলার, অ্যান্ড নাও আই ক্যান সে যে আমার এই যে ইনপুটটা ছিল এ এ বি বি, দিস ইজ আ ভ্যালিড ইনপুট, রাইট? অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি এই এ এ বি বি থেকে কিন্তু আমি একটা ভ্যালিড ট্রি তৈরি করতে পারছি, রাইট? So that means this AABB is a valid input according to our given grammar, right? Okay. কখন এটা ভ্যালিড হবে না? যদি আমি কোনো একটা ফাঁকা স্টেটে পৌঁছাই, যদি কোনো একটা ফাঁকা স্টেটে পৌঁছাই, then I can say যে this is an erroneous input and not valid one, right? Okay. So that's it. I know you guys have questions. We will discuss everything in details in our upcoming classes. Alright. So thank you for listening to this video.